بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے، جلد اول تا چہارم، پارٹ نمبر 11، پیج نمبر 241۔ ماسٹر عبدالواحد سنجیو استھانہ سے ایک ملاقات۔ احمد افواہ: السلام علیکم۔ ماسٹر عبدالواحد: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: عبدالواحد بھائی، ابی نے مجھے حکم کیا ہے کہ اپنی اردو میگزین کے لیے آپ سے کچھ باتیں کروں تاکہ دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے کارآمد ہوں۔ جواب: رات مجھے بھی مولانا صاحب نے کہا تھا کہ احمد آپ سے کچھ باتیں کریں گے۔ سوال: آپ اپنا خاندانی تعارف کرائیں۔ جواب: ہمارا خاندان پہلے سے آسامی ہے۔ گوہاٹی میں ہمارے دادا انگریزی دور میں افسر تھے۔ استھانہ گوت سے ہمارا تعلق ہے۔ میرے پتا جی بھی سیل ٹیکس افسر تھے۔ بنگال کے الگ الگ شہروں میں رہتے رہے، آخر میں کلکتہ میں گھر بنا لیا تھا اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ میرا پرانا نام سنجیو استھانہ تھا۔ میں 11 ستمبر 1959 کو مالدہ میں پیدا ہوا۔ شروع کی تعلیم بھی مالدہ میں ہوئی۔ اسکول کے بعد کالج کا نمبر آیا تو ہمارے والد کا کلکتہ ٹرانسفر ہو گیا۔ وہیں میری تعلیم ہوئی۔ MSc B.Ed کیا اور سرکاری ہائر سیکنڈری اسکول میں سائنس کا ٹیچر ہو گیا۔ بعد میں ایک ڈگری کالج میں لیکچرر بنا اور آج بھی اللہ کے شکر سے سائنس پڑھاتا ہوں۔ میری شادی بھی ایک پڑھے لکھے گھرانے میں اب سے 14 سال پہلے ہوئی۔ میرے سسر صاحب ایک کالج کے پرنسپل ہیں اور میری اہلیہ بھی ایک کانوٹ اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ سوال: اپنے قبول اسلام کے واقعے کو ذرا تفصیل سے بتائیے۔ جواب: 3 سال میں بحیثیت سرکاری ملازم کے ہم لوگوں کو خاندان کے گھومنے کے لیے خرچ دیا جاتا ہے۔ اب سے 9 سال پہلے 1998 کو ہم ساؤتھ کے پکنک ٹور پر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گئے جاتے وقت 2 روز کے لیے بھوپال میں بریک جرنی کر کے بھوپال دیکھنے کا بھی پروگرام تھا۔ بھوپال ہم اترے، ایک ٹیکسی اسٹیشن سے کرائے پر لی۔ مجھے اتفاق سے بخار ہو گیا۔ ٹیکسی والے سے کسی مناسب ہوٹل کا پتہ معلوم کیا۔ اس نے کہا کہ تھوڑے فاصلے پر اچھے اور سستے ہوٹل کا میں انتظام کرا دیتا ہوں۔ ٹیکسی والا غلط آدمی تھا۔ وہ ہمیں لے کر ایک ہوٹل گیا۔ مجھ سے کہا آپ ہوٹل میں کمرہ پسند کر لیں۔ میں ہوٹل کے اندر گیا، کمرہ پسند کر لیا۔ مجھ سے ٹیکسی والے نے کہا کہ میں بچوں اور سامان کو لاتا ہوں، آپ کو بخار ہو رہا ہے، آپ کمرے میں آرام کر لیں۔ گاڑی میں جا کر میری اہلیہ سے کہا کہ آپ بچوں کو لے کر چلیں، میں گاڑی سے سامان اتار کر لاتا ہوں۔ میری قسمت کی خرابی کہو یا خوبی کے سفر میں کبھی بھی کسی ٹیکسی والے کو کرتا تو ہمیشہ گاڑی کے نمبر نوٹ کرنے کا عادی تھا، مگر بخار کی تیزی میں مجھے نمبر نوٹ کرنا یاد نہیں رہا۔ ٹیکسی والا ٹیکسی لے کر سامان سمیت فرار ہو گیا۔ سارا سامان، کپڑے، پرس کے 500 روپے کے علاوہ ٹکٹ بھی گاڑی میں تھے۔ بخار کی حالت میں اس حادثے پر اجنبی شہر میں جو گزری بیان نہیں کر سکتا۔ بخار کی شدت میں ہوٹل سے اترا، پولیس تھانہ کا پتہ لگایا، پولیس میں رپورٹ کی۔ تھانے والوں نے تسلی بہت دی مگر شام تک ہم لوگ تھانے میں پڑے رہے مگر کوئی کارروائی نہیں کی۔ بخار کے لیے اسٹور سے دوائی لی، بخار کچھ اترا۔ واپسی کے لیے ریلوے اسٹیشن پہنچے، گھر فون لگایا مگر تیز بارش اور سیلاب کی وجہ سے بنگال کی لائنیں خراب ہو رہی تھیں، فون نہ لگ سکا۔ جھانسی جانے والی ایک گاڑی تیار تھی، بغیر ٹکٹ اس میں بیٹھ گئے۔ ریزرویشن کے ڈبے میں TC ٹکٹ چیک کرنے کے لیے آیا، ہم سے پینلٹی سمیت ٹکٹ لینے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ میں نے اپنا پورا تعارف کرایا اور اپنے ساتھ جو حادثہ پیش آیا بتایا تو وہ نرم ہوا۔ اس نے کہا آپ فکر نہ کریں، جھانسی سے کٹھار کی گاڑی فوراً ملے گی، آپ وہ پکڑ لیں، میرے جاننے والے کئی TC اس میں مل جائیں گے، میں ان سے کہہ دوں گا وہ آپ کو اپنے ساتھ بغیر ٹکٹ کے ہی لے جائیں گے۔ کٹھار میں آپ کوئی صورت بنا لینا۔ میری جان میں جان آئی کہ چلو کٹھار تک جانے کی صورت بنی۔ بھوپال سے چلتے ہی مجھے پھر بخار ہوا۔ بخار اس قدر تیز ہوا کہ میرا پورا جسم کانپنے لگا، مجھے ہاتھوں پیروں کے ہلنے کا دورہ سا ہونے لگا۔ کسی طرح جھانسی پہنچے مگر میرا حال اتنا خراب تھا کہ میں آگے سفر کے لائق نہیں تھا۔ مجبوراً فیصلہ کیا کہ جھانسی کے کسی سرکاری ہسپتال میں داخل ہو جانا چاہیے۔ جھانسی اسٹیشن پر اتر کر ہسپتال معلوم کیا اور کسی طرح آٹو رکشہ کر کے ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ دماغی بخار ہے، اگر علاج میں دیر کی تو آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ہمیں ایڈمٹ کر لیں اور علاج شروع کر دیں، دوا وغیرہ کے پیسے اگر ضرورت پڑے گی تو ہم گھر سے رابطہ کی کوشش کریں گے۔ 10 روز ہسپتال میں رہے اور ہسپتال کے ڈاکٹر نے ترس کھا کر ہمارے کھانے کا نظم بھی ہسپتال سے کر دیا۔ ان دنوں میں میری اہلیہ ہمارے اور اپنے گھر فون کرنے کی کوشش کرتی رہیں مگر کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ طبیعت کچھ سنبھلی تو ڈاکٹروں نے ہمیں سفر کی اجازت دے دی۔ ہم لوگ اسٹیشن پہنچے تو اتفاق سے وہ TC جو ہمیں بھوپال سے لائے تھے ہمیں اسٹیشن پر مل گئے۔ ان کی ٹرین 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی۔ میں نے ان کو پہچان کر ان سے
درخواست کی کہ وہ ہمیں کٹھار کی گاڑی میں سوار کرا دیں۔ وہ بیچارے اپنے ساتھیوں کو تلاش کرنے لگے۔ وہ مل گئے۔ 2 گھنٹے بعد ٹرین جانے والی تھی۔ انہوں نے ہمیں ٹرین میں سوار کر دیا۔ راستے میں مجھے بخار آیا اور میرے جسم کی حالت پھر اسی طرح ہو گئی۔ کب کبھی کا دورہ مسلسل ہونے لگا۔ کتنی مشکل سے کٹھار تک کا سفر پورا کیا بیان کرنا مشکل ہے۔ کٹھار بہت سی گاڑیاں کلکتہ کے لیے تھیں۔ گاڑیاں آئیں تو ٹی سی سے بات کی مگر کوئی بھی ہمیں ٹکٹ کے بغیر ساتھ لے جانے پر راضی نہ ہوا۔ میری جیب میں 13 روپے بچے تھے۔ بچوں نے رات سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ بھوک سے بے تاب بچے رونے لگے تو میں نے بیوی سے 13 روپے کا کھانا لانے کو کہا۔ وہ دال بھات لے کر آئی۔ بیوی بچوں نے کھانا کھایا۔ اسٹیشن پر فقیروں کی طرح ہفتوں کے میلے کپڑوں میں دال بھات کھاتے دیکھ کر میں بہت رویا۔ بس میرے رونے پر مالک کو ترس آ گیا اور نہ صرف یہ کہ مجھے اس امتحان اور مشکل سے نکالنے کا فیصلہ فرمایا بلکہ مرنے کے بعد مجھے دوزخ سے بچانے کا فیصلہ بھی انشاءاللہ ان آنسوؤں پر کر دیا۔ سوال: دال بھات کھاتے دیکھ کر رونے سے اس کا کیا مطلب؟ جواب: ہاں مطلب ہے میں پلیٹ فارم پر جہاں لیٹا تھا میرے بچے سامنے کھانا کھا رہے تھے۔ بخار کی تیزی سے میں کرہ رہا تھا۔ پورا جسم ہل رہا تھا۔ میری ساری بیماریوں کے مسیحا کو میرے مالک نے میرے سامنے لا بٹھایا۔ آپ کے ابی مولانا کلیم صاحب بہار کے ایک سفر سے واپس آ رہے تھے اور ان کو کٹھار سے راجدھانی ایکسپریس پکڑنی تھی۔ گاڑی 4 گھنٹے لیٹ تھی۔ جو لوگ مولانا کو اسٹیشن چھوڑنے آئے تھے ان کو ٹرین سے جانا تھا۔ مولانا صاحب نے ان کو زور دے کر واپس کرا دیا اور خود گاڑی کے انتظار میں پلیٹ فارم پر بیٹھ گئے۔ میرے سامنے بینچ پر آ کر بیٹھے مجھے کراتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ وہ میرے قریب آئے تو میں رو رہا تھا۔ مولانا صاحب نے مجھ سے کرانے کی وجہ معلوم کی۔ میں تو اس حال میں نہیں تھا کہ کچھ کہہ سکوں۔ میری بیوی نے اپنا دکھڑا سنایا۔ مولانا صاحب ہماری پریشانی سن کر روئے۔ اپنے ساتھی کو سامان سنبھال کر اسٹیشن سے باہر گئے اور اسٹور سے دوا لائے اور ساتھی سے چائے اسٹال سے دودھ منگایا اور دودھ کے ساتھ اپنے ہاتھ سے نکال کر دوا کھلائی اور 5 روز کی دوا ہمیں دی۔ تھوڑی دیر میں میرے جسم کے درد کو بہت آرام ہوا۔ مجھ سے بولے، بھائی صاحب مجھے شرم آ رہی ہے مگر میری مجبوری ہے۔ مجھے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ آپ ہمارے خونی رشتہ کے بھائی ہیں۔ آپ کی جگہ ہمارے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ آپ 2000 روپے مجھ سے قرض لے لیجئے۔ قرض اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کو برا نہ لگے، ورنہ میرا دل 2000 روپے آپ کو بھیٹ تحفہ دینے کو چاہ رہا ہے۔ پلیز یہ آپ قبول کر لیجئے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرا کتنا عجیب حال تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی اشدوت غیبی فرشتہ ہے جو ایک اجنبی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ کتنے لوگوں کو اپنا حال سنایا، بس ٹیکسی والے کی برائی کرنے اور ہائے وائے کرنے کے سوا کسی کو خیال نہ آیا۔ اور یہ غیر مذہب کے مسلمان کس انداز سے رقم دے رہے ہیں، جیسے دے نہ رہے ہوں، بھیک مانگ رہے ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں پیسوں کی اتنی ضرورت ہے، ہم کیسے منع کر سکتے ہیں، مگر آپ پہلے اپنا پتہ دے دیجئے تاکہ گھر پہنچ کر یہ رقم منی آرڈر کر دیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ پیسے تو رکھیے، ابھی پتہ بھی لکھ کر دیتا ہوں، اور اپنے ساتھی سے کہا، ماسٹر جی ان کو پتہ لکھ کر دے دینا، اور ان کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا۔ وہ اٹھ کر گئے اور بچوں کے لیے آئس کریم اور کیلے لے کر آئے۔ بچوں نے لینے سے منع کیا تو ہم نے بچوں سے کہا، لے لو بیٹا، یہ آپ کے اصل انکل ہیں۔ مولانا صاحب سے میں پتہ لکھنے کو کہتا رہا اور وہ ٹالتے رہے۔ ابھی لکھتے ہیں تب لکھتے ہیں۔ میں نے زور دیا کہ کہنے لگے، بھائی صاحب آپ تلاش کریں گے تو ہم مل جائیں گے، کیا آپ اپنے خونی رشتہ کے بھائی کو بھی تلاش نہیں کر سکتے؟ اتنی دیر میں ہماری گاڑی آ گئی۔ ٹکٹ ان پیسوں میں سے مولانا صاحب کے ساتھی نے لا کر دے دیا۔ ہمیں سوار کرایا۔ میں نے پتہ کے لیے کہا تو مولانا صاحب کے ساتھی ماسٹر جمشید صاحب نے اپنے بیگ سے جلدی ایک کتاب نکال کر دی کہ وہ مولانا صاحب کی کتاب ہے، اس پر نیچے حضرت کا پتہ لکھا ہے۔ دن کا وقت تھا۔ ریزرویشن کے ڈبے میں خالی دیکھ کر ہم لوگ بیٹھ گئے اور پتہ دیکھنے کے لیے کتاب نکالی۔ کتاب کا نام تھا آپ کی امانت آپ کی سیوا میں۔ کتاب کے شروع میں 2 شبد مولانا وسیع صاحب کے لکھے ہوئے تھے۔ مولانا صاحب کا گویا ان کے اندر کا تعارف تھا، کیونکہ ہم اس فرشتہ صفت مسیحا کو دیکھ کر آئے تھے۔ ایک ایک لفظ دل میں اترتا گیا۔ بخار کے باوجود ہلتے ہلتے میں نے پوری کتاب پڑھی، پھر بیوی کو پڑھنے کو دی، انہوں نے بھی ایک بار میں پوری پڑھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ مولانا صاحب اگر یہ کتاب ہم اسٹیشن پر دے دیتے تو اچھا تھا، بیچ میں چھوڑنے کو دل نہیں چاہا۔ دوا کی دوسری خوراک میں نے ریل میں لی۔ دوا نے جادو کا اثر کیا اور کلکتہ پہنچنے تک ایسا لگا جیسے میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میں اور میری بیوی آپ کی امانت کے ایک ایک لفظ کے شکار ہو گئے، سچائی اور محبت کے پیغام کے سامنے اپنے آپ کو بے بس سمجھ چکے تھے۔ میں نے کلکتہ اتر کر اپنی بیوی سے کہا، میری طبیعت کافی اچھی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ گھر جا کر پیسے لے کر آج ہی مظفر نگر چلا جاؤں اور کچھ سمے وقت مولانا کے ساتھ گزاروں۔ بیوی نے کہا، دوا پوری کر لیجئے، اس کے بعد چلے جائیے۔ ہم گھر پہنچے، طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بیوی نے کہا، پہلے پیسے منی آرڈر کر دیجئے اور پھر کچھ روز بعد چھٹی لے کر ملنے چلے جائیے۔ منی آرڈر کرنے کے لیے کتاب تلاش کی، پتہ لکھ لیں گے، مگر نہ جانے شیطان نے وہ کتاب کہاں چھپا دی۔ 2 روز ہم دونوں ایک ایک چیز الٹتے پلٹتے رہے مگر کتاب نہیں ملی۔ مجھے تو یہ یاد تھا کہ مولانا صاحب کا نام محمد
अहमद कलीम है, मगर मैं मुजफ्फरनगर के बजाय मुजफ्फरपुर ज़िला कर रहा था। एक दो लोगों से मालूम किया, उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर यूपी में नहीं बल्कि बहार में है। बेचैनी के हाल में मुजफ्फरपुर का बहार का टिकट बनवाया। एक रोज़ पहले एक यूपी के आदमी से मुलाकात हुई। मैंने उनसे मालूम किया कि यूपी में कोई ज़िला मुजफ्फरपुर है। उन्होंने कहा कि वहाँ मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरपुर नहीं। मुजफ्फरनगर सुनकर मुझे याद आया कि ये पता सही है। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरनगर की कोई गाड़ी डायरेक्ट नहीं है, आपको दिल्ली या सहारनपुर जाना पड़ेगा, वहाँ से मुजफ्फरनगर के लिए बस या ट्रेन मिल सकती है। मैंने दिल्ली का रिजर्वेशन करवाया और 27 अक्टूबर को दिल्ली और दिल्ली से मुजफ्फरनगर पहुंचा। स्टेशन पर एक मियाँजी मिले। मैंने कहा कि मुजफ्फरनगर में आप मौलाना कलीम साहब को जानते हैं? उन्होंने कहा वो मुजफ्फरनगर में नहीं रहते, बल्कि आपको खतौली और वहां से फुल्त जाना होगा। स्टेशन से बस अड्डे पहुंची। खतौली की बस में सवार हुए तो मेरे बराबर में एक नौजवान मौलवी साहब बैठे थे। उनसे तारुफ हुआ तो मालूम हुआ कि फुल्त मदरसा में रहते हैं, रिजर्वेशन के लिए मुजफ्फरनगर आए थे। इनसे मालूम हुआ कि मौलाना साहब तो फुल्त नहीं है, पंजाब के सफर पर गए हुए हैं। उनके साथ फुल्त पहुंचे। मौलाना साहब के घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज रात तक पहुंचेंगे। इंतजार का मजा लिया। मौलाना साहब रात को 1 बजे पहुंचे। मैं जाग रहा था। मुलाकात हुई। मौलाना साहब फौरन पहचान गए, मुझे ठीक देखकर बहुत खुश हुए और सुबह को मुलाकात के लिए कहकर घर में चले गए। अगले रोज सुबह 9 बजे मुलाकात हुई। मैंने वो पैसे पेश किए। मौलाना साहब बहुत जोर देते रहे कि इनको आप भेंट में कबूल कर लें तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। आपने सिर्फ ये पैसे देने के लिए इतना लंबा सफर किया, बहुत ज्यादती की। ये पैसे तो हम खुद आकर वसूल लेते। मौलाना साहब हंसकर बोले, देखिए आपने तलाश करना चाहा तो तलाश भी कर लिया, बगैर पते के तलाश कर लिया। मैंने कहा, आपको कैसे मालूम है कि हमसे पता यानी किताब खो गई थी? मौलाना साहब ने कहा, कैसी किताब? असल में हमने पता देना ही ना चाहा। मैंने बताया कि आपके साथी आपकी अमानत आपकी सेवा में गाड़ी में चलते चलते पकड़ा गए थे। वो हमने पढ़ भी लिए और हमें शिकार भी कर गई है। घर ना जाने कैसे खो गई। अब मैंने पूरा हाल बताया। मौलाना साहब बहुत खुश हुए। मौलाना साहब ने फरमाया, आपकी अमानत पढ़कर आपने क्या फैसला किया? मैंने कहा, आपका बनकर आए हैं, आप जो चाहे कर लीजिए या छोड़ दीजिए। मौलाना साहब ने कहा, मेरा बनने से तो काम बनने वाला नहीं, जिसने पैदा किया है उसका बनने से काम चलेगा। मैंने कहा, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। मौलाना साहब ने कहा कि कलमा आपने पढ़ लिया? हमने किताब में तो पढ़ लिया, आप भी पढ़ा दीजिए। मौलाना साहब ने 29 अक्टूबर को 9:30 बजे हमें कलमा पढ़वाया। मेरा नाम अब्दुल वाहिद रखा। मौलाना साहब ने मुझसे कहा, क्या भाभी ने भी ये किताब पढ़ी है? मैंने कहा कि उन्होंने 3 बार पढ़ी है। मौलाना साहब ने कहा कि उनका क्या इरादा है? हमने जो इरादा किया है वो हमारे साथ है। कुछ किताबें मौलाना ने मंगवा कर हमें दी। एक रोज कयाम करने के बाद कलकत्ता वापस हुआ। मौलाना साहब के मशवरा के मुताबिक कलकत्ता के मरकज गया। वहाँ अलीगढ़ की एक जमात आई थी, उसके साथ 40 रोज गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह ये 40 रोज हमारे लिए बहुत मुफीद रहे। नमाज भी मुकम्मल याद कर ली और जरूरी बातें मालूम हो गई। सवाल, आपकी अहलिया साहिबा का क्या हुआ? जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह खुद ले जाकर मैंने कलमा पढ़वाया और वो बहुत खुश हुई। सवाल, इस्लाम कबूल करके आपको कैसा महसूस हुआ? जवाब, इस्लाम मिलने के बाद मैं बयान नहीं कर सकता कितनी खुशी हुई। अब मैं इस टैक्सी वाले को दुआ देता हूँ कि अगर वो मेरा सामान ना लूटता तो मेरा क्या होता। मेरे अल्लाह की रहमत के कुर्बान के कोड़ियाँ लुटवा कर हमारे दिल की तिजोरी ईमान के खजाने से भर दी। हम दोनों जब भी बैठते हैं बस इसी बात पर शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमारा सामान लुटवाया, हमें ईमान का मालदार करने के लिए, कुफ्र शिर्क की मौत से बचाने और शिफा अता करने के लिए। वाकई अहमद भाई, अल्लाह की रहमत का कोई क्या अंदाजा लगा सकता है। सवाल, एक सवाल जहन में आता है कि आपको अब्बी की हमदर्दी और अखलाक ने ज़्यादा मुतासर और इस्लाम के करीब किया, या आपकी अमानत ने, या इस्लाम की हकानियत ने? जवाब, अहमद भाई, ऐसी मुसीबत में अजनबी के साथ मौलाना साहब की ऐसी हमदर्दी ने हमें मुतासर किया, मगर हमारे कबूल इस्लाम की वजह वो हमदर्दी बनी। बस इससे यह हुआ कि ऐसी बेलौस हमदर्दी से हमारे दिल में मौलाना की हमदर्दी पर एतमाद पैदा हो गया और आपकी अमानत को हमने अपना हमदर्द और सच्चे खैर खा की बात समझ कर पढ़ा। कबूल इस्लाम का जरिया इस्लाम की हकानियत और इंसानी फितरत से करीब तौहीद और इस्लामी नजरिया हुआ। हमदर्दी तो लोग जितनी करते हैं, कौन अपना मजहब बदलता है? हमारे दिल में ये ख्याल कि इस्लाम के हक ने एक इंसान को फरिश्ता बना दिया, वो इस्लाम हमारा भी हक है। सवाल, अब आप बच्चों की तालीम का क्या कर रहे हैं? जवाब, अब मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। हमने एक मौलाना साहब का ट्यूशन भी लगा रखा है। बच्चे और हम दोनों रोजाना रात को कुरान, दीनियात और उर्दू पढ़ रहे हैं। सवाल, घर वालों ने आपके इस्लाम की मुखालफत नहीं की? जवाब, बहुत ज्यादा की। जब किसी ने की तो हमने उसे पूरा वाक्य बताया। पूरा वाक्य सुनकर हमारे चचा, जो बहुत ही ज्यादा मुसलमान होने से नाराज थे, उन्होंने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया और किताब हमें भी देना, वो दिनाजपुर स्टेशन पर पोस्टेड है।
میں نے آپ کی امانت ان کو دی۔ مولانا صاحب کے مشورہ سے سفر کر کے ان کے ہاں گیا۔ رات کو 2 بجے تک میں ان کی خوشامد کرتا رہا۔ الحمدللہ 2 بجے رات میں ہی انہوں نے کلمہ پڑھا۔ الحمدللہ میرے خاندان کے 50 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ سوال: ارمغان کے قارئین کے لیے آپ کوئی پیغام دیجئے۔ جواب: بہت محبت بھرا دل ہو، انبیاء کی طرح بغیر لالچ کے اسلام جیسا حق ہاتھ میں ہو تو پھر کوئی سخت سے سخت آدمی ایسا نہیں جو اسلام کا اسیر نہ ہو، اس لیے ہمیں انسانیت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ سوال: شکریہ ماسٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جواب: شکریہ تو آپ کا کہ ہماری بات آپ نے دیر تک سنی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مستفاد از ماہنامہ ارمغان، نومبر 2006۔ محمد اسحاق اشوک کمار سے ایک دلچسپ ملاقات۔ احمد افوا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد اسحاق: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال: اسحاق بھائی، آپ سے تو پچھلے سال 7 دسمبر کی رات کے بعد ملاقات ہی نہ ہو پائی۔ کل ابی نے بتایا کہ آپ کا فون آیا تھا، آپ دہلی آ رہے ہیں تو خوشی ہوئی۔ رات ہی ابی نے فرما دیا تھا کہ آئندہ ماہ کے لیے آپ سے انٹرویو لے لوں۔ جواب: ہاں احمد بھائی، مولانا صاحب نے مجھ سے بھی آج صبح ہی بتایا کہ ارمغان میں اس مہینے تمہارا انٹرویو چھپنا ہے۔ میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے، مگر انہوں نے حکم کیا کہ تمہارا حال سن کر لوگوں میں دعوت کا جذبہ پیدا ہوگا اور دعوت کا کام کرنے والوں میں خوف کم ہوگا، تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ میں نے کہا پھر تو اچھا ہے۔ سوال: اسحاق بھائی، اپنا خاندانی تعارف کرائیے۔ جواب: احمد بھائی، میں یوپی کے مشہور ضلع رامپور میں ٹانڈا بادلی قصبہ کے قریب ایک گاؤں کے سینی خاندان میں 7 دسمبر 1967 میں پیدا ہوا۔ گھر والوں نے میرا نام اشوک کمار رکھا۔ پتا جی والد صاحب شریف پورن سنگھ جی ایک کم پڑھے لکھے کسان تھے۔ میں نے 8ویں کلاس تک اپنے گاؤں کے جونیئر ہائی اسکول میں پڑھا۔ اسکول اور انٹر میں نے رامپور میں کیا، بعد میں لکھنؤ میں سول انجینئرنگ میں ڈپلومہ کیا۔ ایک پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنی میں نوکری لگ گئی تھی۔ بچپن میں غصہ بہت تھا، کئی بار اسکول میں ٹیچر سے بھی لڑائی ہوئی۔ کمپنی میں روز روز کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا۔ نوکری چھوڑ آیا۔ میرے 2 دوست پہلی کلاس سے انٹر تک ساتھ پڑھے تھے۔ ایک کا نام یوگیش کمار، دوسرے کا نام یوگیندر سنگھ تھا۔ دونوں ہماری برادری کے تھے، ایک رشتے میں بھائی ہوتے تھے۔ تینوں ساتھ پڑھتے اور ورزش بھی ساتھ کرتے تھے۔ کچھ روز پہلوانی بھی کی۔ رام جنم بھومی بابری مسجد کا جھگڑا ہوا تو ہم تینوں نے بجرنگ دل میں اپنا نام لکھوایا۔ اڈوانی جی کی رتھ یاترا میں ہم لوگ گوالیار جا کر شامل ہوئے اور 4 روز ساتھ چلے۔ ہمارے گھر والے سبھی اس فیصلہ سے بہت خوش ہوئے۔ ایک روز یوگیش کے پتا جی نے، جو اسکول میں ٹیچر بھی تھے، ہم تینوں کو اپنے گھر بلایا۔ میرے اور یوگیندر کے پتا جی کو بھی بلایا اور بولے کہ ہم تم تینوں بھائیوں کو رام نام پر چھوڑتے ہیں۔ اگر رام مندر کے نام پر تمہاری بلی بھی چڑھ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا، دنیا میں تم امر ہو جاؤ گے۔ انہوں نے ہمارے تینوں کے سروں پر انگوچھا باندھا۔ ہم لوگوں کا بڑا حوصلہ بڑھا اور بھی جوش پیدا ہوا۔ 30 اکتوبر کو ہم لوگ کار سیوا میں پہنچے، مگر ابھی جگہ پر پہنچ نہیں پائے تھے کہ ملائم سرکار میں گولی چل گئی اور ہمیں پولیس نے گرفتار کر لیا اور ٹرین میں سوار کر کے رامپور لا کے چھوڑ دیا۔ ہمارے غصہ کی حد نہ رہی۔ میں نے راستہ میں کئی سپاہیوں کی پٹائی بھی کی، مگر انہوں نے ہمیں یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا، ملائم سرکار تو گرے گی، ہماری سرکار آئے گی، تو اس وقت تم اپنے ارمان پورے کر لینا۔ نومبر 1991 میں ہم لوگ بابری مسجد شہید کرنے کے شوق میں ایودھیا پہنچ گئے۔ سردی کے کپڑے بھی پورے ساتھ نہیں تھے، الگ الگ گاشتوں میں رہتے۔ ہمیں وہاں رہ کر بڑی حیرت ہوئی کہ اکثر سادھوؤں نے ہمیں بابری مسجد شہید کرنے میں شامل ہونے سے منع کیا اور انہوں نے ہمیں اس طرح ڈرایا جیسے ہم کوئی پاپ کر رہے ہوں۔ ایک سادھو نے تو یہ کہا کہ میں سچ کہتا ہوں، اگر رام چندر جی زندہ ہوتے تو بھی ہرگز یہ پاپ یعنی بابری مسجد گرانے کا کام نہ کرنے دیتے۔ ہمیں ان سمجھانے والوں پر بہت غصہ آیا۔ 6 دسمبر 1992 کو بھیڑ مسجد کے پاس جمع ہو گئی۔ ہمارے سنچالک نے ہمیں بتایا تھا کہ جیسے ہم اشارہ کریں گے دھاوا بول دینا۔ ابھی اما بھارتی نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم پل پڑے۔ یوگیش تو بھیڑ میں گر گیا، لوگ اس پر چلتے رہے۔ کسی نے دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، وہ اٹھا، مہینوں بیمار رہا، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ خوشی خوشی ہم ایک اینٹ لے کر گھر آئے۔ راستے میں لوگ ہمارا سواگت استقبال کرتے تھے۔ گھر والوں نے ہمارے سواگت میں ایک پروگرام کیا اور ہم کو پھولوں سے تو لا گیا۔ اتنے سال تک لوگ ہمیں شاباشی دیتے رہے۔ سوال: اپنے قبول اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جواب: بابری مسجد کو شہید کر کے احمد بھیا، یوں تو ہم نے اپنے ارمان پورے کر لیے، مگر نہ جانے صرف مجھ اکیلے کو ہی نہیں بلکہ ہم تینوں کا حال یہ تھا کہ ہم اپنے دل میں انجانے خطرے سے ڈرے سے رہتے تھے۔ ہر ایک کو یہ لگتا تھا کہ شاید اب کوئی خطرہ آ جائے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے کوئی آگ کی چٹان ہمیں دبانے والی ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کی ہر برسی پر یعنی 6 دسمبر 1992 کو ہمارے لیے دن رات کاٹنا مشکل ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ آج تو ضرور
ज़रूर कोई आफत आएगी। पिछले साल 6 दिसंबर को ये खतरा पिछले सालों से ज़्यादा ही था। हम लोग डर की वजह से 6 दिसंबर को कभी घर से नहीं निकलते थे और जब 6 तारीख गुजर जाती तो हम लोग बहुत सुकून महसूस करते। 7 दिसंबर 1992 की सुबह को हम तीनों घर से निकलते। मुझे रामपुर में एक ज़रूरी काम था। मेरे साथी भी साथ हो लिए। रामपुर बस अड्डा पर हमारा एक कॉलेज का साथी रईस अहमद मिला। उसने हमें देखा तो करीब आया, मजाक के अंदाज में बोला, अशोक अब तुम लोगों की बारी है, तैयार हो जाओ। मैंने कहा किस चीज़ की बारी है? उसने कहा पहले पागल बनने की फिर मुसलमान होने की। मैंने कहा चूंच बंद कर। उसने कहा अखबार पढ़ा है कि नहीं? मैंने कहा अखबार में क्या है? उसने अपने बैग से एक उर्दू सहारा अखबार निकाला और मोहम्मद आमिर और उमर के इस्लाम कबूल करने की खबर पूरी सुना दी। हम लोगों को गुस्सा भी आया और डर भी लगा। मैंने कहा उर्दू का अखबार है, झूठी खबर होगी। उसने हिंदी के 2 अखबार निकाले, मुझे दिखाए। छोटी छोटी दोनों में खबरें दिखाई। मैंने दोबारा उर्दू की खबर जो तफसील से थी पढ़ने को कहा। मेरे दोनों साथियों को भी गुस्सा आया और मशवरा किया कि फुल जाकर मालूम करना चाहिए कि झूठी खबर क्यों छपवाई है और खबर छपवाने वालों को मजा चखाना चाहिए, बात को साफ करना चाहिए, वरना कितने लोगों के धर्म भ्रष्ट दीन खराब हो जाएंगे। रामपुर से हम लोग मेरठ की बस में बैठे और फिर खतौली पहुंचे और एक जुगाड़ में बैठकर फुल्क पहुंचे। मौलाना साहब का पता मालूम करके आपके घर पहुंचे। मौलाना साहब नमाज के लिए गए थे। नमाज पढ़ कर आए तो एक साहब ने बताया कि ये मौलाना कलीम साहब हैं। हम लोग कुछ तो गुस्सा में थे और कुछ ज्यादा सख्त लहजे में। मैंने मौलाना साहब को अखबार दिखाकर कहा, ये खबर आपने छपवाई है? आपने किस तरह ये खबर छपवाई है? हम तीन बिल्कुल जट अंदाज में बड़े सख्त लहजे में बात कर रहे थे, मगर मौलाना साहब न जाने किस दुनिया के आदमी थे। बहुत ही प्यार से बोले, मेरे भाई, आप अपने एक खूनी रिश्ता के भाई के यहाँ आए हैं, आप हमारे हम आपके। ये तिड़बिड़ तो शहर के लोगों में होती है, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं पहले ये बताइए। हम रामपुर टांडा बादली के पास से आए हैं। मौलाना साहब बोले, मेरे भाइयों, इतनी सर्दी में आपने इतना लंबा सफर किया, कितने थक रहे होंगे। ये आपका घर है, आप किसी गैर के यहाँ नहीं हैं। आप जो मालूम करेंगे हम बताएंगे, पहले आप बैठिए, चाय पानी नाश्ता कीजिए, खाना खाइए। खबर हम लोगों ने नहीं छपाई है, मगर है खबर सच्ची। हम लोग कुछ ठंडे हो गए थे, फिर से गर्मी सी आ गई। मैं कहा, आप कैसे कह रहे हैं कि सच्चे लोगों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं? मौलाना साहब ने फिर प्यार से कहा, चलो अगर आप सच मानोगे तो मान लेना, वरना हमें इसकी भी कोई जिद नहीं। आमिर और उमर में से मोहम्मद उमर इत्तफाक से एक 9 मुस्लिमों की जमात लेकर फुल्त आए हुए थे, जिसमें 9 मुस्लिम थे। अमीर ना मिलने की वजह से मौलाना साहब ने उनको फुल्त बुलाया था, जिनमें 3 हरियाणा के थे और 2 गुजरात के और 4 यूपी के। 2 उनमें मंदिर के साधु भी थे। मौलाना साहब ने एक हाफिज साहब को बुलाया और उनसे कहा, उमर मियाँ को बुलाओ। थोड़ी देर में मोहम्मद उमर आ गए। मौलाना साहब ने हमसे कहा, 2 जिनकी खबर छपी है उनमें से एक मोहम्मद उमर ये हैं, आप इनसे मिल लें और मालूम करें खबर क्या है और कितनी सच्ची है। उमर भाई के साथ हम बराबर वाले छोटे कमरे में बैठ गए। मौलाना साहब ने उनको आवाज़ दी और कुछ समझाया। बाद में भाई उमर ने मुझे बताया कि मौलाना साहब ने मुझे बहुत ताकीद की है कि ये कितना भी गुस्सा हो तुम सब्र करना और बहुत प्यार नरमी से मरीज समझ कर बात करना और दिल दिल में अल्लाह से दुआ करना। मैं भी घर में जाकर 2 रकात पढ़कर अल्लाह से हिदायत की दुआ करता हूँ। थोड़ी देर में पुरतकल्लुफ नाश्ता आ गया। हम सभी को सर्दी लग रही थी। उमर भाई ने जिद करके 2 प्याली चाय पिलाई और खूब खातिर किया और हमें समझाते रहे और बताया कि पानीपत से सोनीपत तक एडवाणी जी की रथ यात्रा में हम दोनों सबसे पेश थे। 30 अक्टूबर में हम दोनों के ऊपर गुंबद पर गोली लगी थी। थोड़ी देर में खाना भी आ गया। अब हम तीनों को लगा कि हमें जो खौफ था वो सच था और 6 दिसंबर को हमारी ये हालत क्यों होती थी। मैंने उमर से कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने मुझे बताया कि दुनिया का अजाब तो कुछ नहीं, मरने के बाद बड़े दिन के अजाब से बचने के लिए आपको मेरी राय माननी चाहिए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाना चाहिए। हम तीनों बाहर मशवरा के लिए आने लगे तो उमर भाई ने कहा कि मैं एक काम के लिए बाहर जाता हूँ, आप अंदर बैठे रहें। हम तीनों ने मशवरा किया और सबने तय किया कि हमको मुसलमान हो जाना चाहिए। फिर उमर भाई को आवाज़ दी और अपना फैसला बताया। उमर भाई ने कहा कि वो 2 रकात नमाज पढ़कर सच्चे मालिक से आपके लिए दुआ करने गए थे और मौलाना साहब भी आपके लिए दुआ ही करने अंदर गए हैं। खुशी खुशी उमर ने घर में मौलाना साहब को आवाज़ दी और दरख्वास्त की कि उन तीनों भाइयों को कलमा पढ़ा दें। मौलाना साहब ने हमें कलमा पढ़ाया। अहमद भाई, वो हाल मैं नहीं बता सकता कि हम तीनों पर क्या गुजरी। जैसे जैसे मौलाना साहब ने हमें कलमा पढ़ाया, तौबा करवाई, ऐसा लग रहा था जैसे कांटों का एक लिबास जिसे जिस्म बंधा था हमारे जिस्म से उतर गया। अंदर से खौफ एकदम काफूर हो गया, जैसे हम न जाने किस खतरा से निकलकर एक मासूर किला में आ गए हों। मौलाना साहब ने मेरा नाम मोहम्मद इसहाक रखा, युगेश का मोहम्मद याकूब रखा और युकिंदर का मोहम्मद यूसुफ रखा और हजरत यूसुफ, हजरत इसहाक और हजरत याकूब का किस्सा भी सुनाया और हमें बताया कि कल से फोन आ रहे थे कि ये खबर छप गई है, खुदा खैर करे कोई फसाद ना हो जाए। मैं दोस्तों से कह रहा था, आप डरिए नहीं, हमने खबर नहीं छपवाई, अल्लाह ने छपवाई है। इंशाअल्लाह इसमें ज़रूर खैर होगी। अल्लाह ने इतनी बड़ी खैर जाहिर कर दी
मौलाना साहब ने खड़े होकर गले लगाया, मुबारकबाद दी और तीनों को आपकी अमानत आपकी सेवा में दी। सवाल, इसके बाद क्या हुआ? जवाब, सुबह को 9 मुस्लिमों की जमात के साथ हम तीनों को शामिल कर दिया गया। एक मुफ्ती साहब बुलंदशहर के साल लगा रहे थे, उनको हमारा अमीर बनाया गया और 2 लोगों को सिखाने के लिए शामिल किया गया। 15 लोगों की जमात एक रोज मेरठ रही। हम तीनों ने मेरठ में सर्टिफिकेट बनवाए, फिर जमात का रुख आगरा की तरफ बनवाया। आगरा और मिथरा जिला में 40 दिन पूरे किए। जमात में वक्त ठीक लगा, नए नए लोग थे। एक तो बार लड़ाई भी हुई। एक रोज हम तीनों ने लड़कर वापस आने की सोची। रात को पक्का इरादा किया कि सुबह चले जाएंगे। रात में यूसुफ ने एक ख्वाब देखा। मौलाना साहब फरमा रहे हैं, आपको अल्लाह ने किस तरह हिदायत दी, फिर भी आप अल्लाह के रास्ते से भाग रहे हैं। इसने बाद में हम दोनों को बताया। हम लोगों ने तय कर लिया कि जान भी चली जाएगी तो चिल्ला पूरा करके ही मौलाना साहब को मुंह दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिल्ला पूरा हो गया। सवाल, जमात से वापस आने के बाद फिर क्या हुआ? जवाब, मौलाना साहब ने मुझसे मालूम किया कि अब आपका क्या इरादा है और मशवरा दिया कि घर पर फौरन जाना ठीक नहीं है। मगर हमने मौलाना साहब से कहा कि हम बच्चे नहीं हैं, मजहब हमारा ज़ाती मामला है और हमारा हक है कि हक को माने। हम घर जाकर घर वालों पर काम करेंगे और हमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। मौलाना साहब के समझाने के बावजूद हम लोग अपने गांव पहुंचे। पूरे इलाके में माहौल खराब था। खबर मशहूर हो गई थी कि मुसलमानों ने इनको कत्ल कर दिया है। हम लोगों ने घर वालों को जाकर साफ साफ बता दिया। फिर क्या था, पूरी बरादरी में मातम मच गया। बार बार पंचायत हुई, दूर दूर के रिश्तेदार आ गए, एक बार अखबार वाले भी आ गए। गांव वालों ने इनको पैसे दे दिलाकर वापस किया और राजी किया कि अखबार में खबर हरगिज ना दी जाएगी, वरना और भी लोगों को खतरा है। हमारे घर वालों पर बरादरी वालों ने दबाव दिया कि अपने लड़कों को किसी तरह बाज रखे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुखालफत से और पक्का कर दिया। हमारे साथ बहुत सख्तियां भी होने लगी। हमारे बीवी बच्चों को घर भेज दिया गया। मजबूरन हमें घर छोड़ना पड़ा। हम फुलत जाते हुए शर्माते कि मौलाना साहब की बात नहीं मानी। हम लोग पहले दिल्ली गए और फिर एक साहब हमें पटना ले गए। पटना में हमने बड़ी मुश्किल उठाई, कुछ दिन रक्षा भी चलाई, ज़रूरत के लिए मजदूरी भी की। बाद में मुझे एक साहब अपनी कंपनी में कलकत्ता ले गए और मेरे दोनों साथी भी कलकत्ता आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुश्किल का ज़माना ज़्यादा तवील नहीं हुआ और अब हम सेट हैं। इस दौरान हम तीनों को बारी बारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी हुई, जिससे हमें बड़ी तसल्ली हुई। मौलाना साहब की याद हम लोगों को बहुत आ रही थी, मगर मौका नहीं मिल सका। अल्लाह का करम है, आज मुलाकात हो गई। मौलाना साहब से मिलने के बाद 9-10 महीने की तकलीफें सारी जैसे हुई ही नहीं थी। सवाल, अपने घर वालों से कोई राब्ता आपने किया या नहीं? जवाब, हम लोगों ने फ़ोन पर बात की है। माँ और भाई और बहनों से बात हो जाती है, पिताजी से बात तो नहीं हो पाती। इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अलबत्ता मेरी बीवी और दोनों बच्चे अभी मेरे ससुराल में हैं, वो बात नहीं करते हैं। मैंने एक दोस्त को किसी तरह भेजा था, उसने हमारी ससुराल की एक मुसलमान औरत को उनके घर भेजा था। मेरी बीवी ने कहा, जब कहीं जाने को तैयार हूँ, मेरी भाभीियों से बिल्कुल नहीं बनती और मैं खुद एक पति की रहकर मरना चाहती हूँ। आज मौलाना साहब से मशवरा हो गया है, मैं अब किसी तरह उनको लेकर ही जाऊंगा। सवाल, दावत के सिलसिला में आपसे अब्बी ने कोई बात नहीं की, इस सिलसिला में कुछ बताइए। जवाब, मौलाना साहब ने हमसे अहद लिया है कि बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों की फिक्र करनी है और कार सेवकों पर काम करना है और इनके लिए और घर वालों के लिए दुआ करनी है। मौलाना साहब से मशवरा हुआ है, मैं बहुत जल्द कलकत्ता से जमात में वक्त लगाऊंगा और अल्लाह के रास्ते निकल कर अपने अल्लाह से मंजूर करवाने के लिए दुआ करूंगा, फिर आकर घर वालों और कार सेवों पर काम करूंगा। सवाल, अरमगान के कारीन के लिए कुछ पैगाम दीजिए। जवाब, इस्लाम हर इंसान की ज़रूरत है। किसी आदमी को इस्लाम दुश्मनी में सख्त देखकर ये ना सोचना चाहिए कि इसके मुसलमान होने की उम्मीद नहीं। सारे इस्लाम दुश्मन गलत फहमी या ना जानने की वजह से इस्लाम दुश्मन है। हमारे हाल से ज़्यादा इसी का और क्या सबूत हो सकता है। इस्लाम कबूल करने से पहले हम बजरंग दिली थे। इस्लाम और मुसलमान हमारे सबसे बड़े दुश्मन थे और अब हम ही हैं। ये तसव्वुर के खुदा न खास्ता हम हिंदू मर जाते धड़ धड़ी देकर रोते हुए तो हमारी हलाकत का क्या हाल होता। किस तरह अल्लाह की नाराज़गी और दोज़ख का हमेश का अजाब बर्दाश्त करते। सवाल, शुक्रिया इसहाक भाई, आप तीनों का शुक्रिया। आप दोनों से भी किसी वक्त दोबारा बात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जवाब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्तफ़ाद असमाहनामा अरमगान, दिसंबर 2007। मोहम्मद सलमान बनवारी लाल से एक मुलाकात। अहमद अब्बास, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद सलमान, वालेकुम अस्सलाम। सवाल, अल्लाह का शुक्र है आप बहुत वक्त पर आ गए। हम कल ही मक्का मुअज़्ज़मा से वापस आए हैं। अभी मक्का मुअज़्ज़मा में आपका जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं थाना जाकर आपसे मिलूं और अरमगान जो हमारा मैगजीन है उसके लिए आपसे इंटरव्यू लूं। जवाब, मुझे कारी साहब ने फ़ोन पर बताया था कि मौलाना साहब जहां हज को जाते हैं काबा के सफ़र पर गए हैं, 17 अगस्त को आएंगे। फिर मैंने कल फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि आप लोग आ गए हैं। मेरा दिल बहुत मिलने को चाह रहा था, कुछ चीज़ों में मशवरा भी करना था, इसलिए मैं रात ही दिल्ली 1:30 बजे पहुंचा। मालिक का शुक्र है कि मुलाकात भी हो गई और बहुत इत्मीनान भी हो गया। सवाल, आप अपना तारुफ कराएं यानी पुरयवारक परिचय कराएं।
जवाब: मेरा पहला जन्म तो मुजफ्फरनगर के मलहूपुरा मोहल्ला के एक दिलत बल्कि चमार घराने में 6 अगस्त 1958 को हुआ। ऐसा मेरा स्कूल के सर्टिफिकेट में चढ़ा है। असल जन्म तथी तारीख पैदाइश तो किसी चमार के घर, वो भी 50 साल पहले, कैसे पता होगी। मेरे पिताजी वालिद साहब बेचारे मजदूरी करते थे, बाद में कमजोर हो गए तो सब्जी बेचने लगे। उनका उतर सिंह जी नाम था। उन्होंने मेरा नाम बनवारी लाल रखा। हमारे खानदान में पढ़ाई का रिवाज नहीं था। बस हमारे एक मामू एक बैंक में चपड़ासी थे और 8वीं क्लास पास थे। उन्होंने मुझे पढ़ाने की कोशिश की और अपने खानदान में मैंने 12वीं क्लास पास की। फिर टाइपिंग सीख ली और पुलिस में मुझे क्लर्क की नौकरी मिल गई। बड़ी विपरीत स्थिति मुखालिफ माहौल में मैंने पढ़ाई की। स्कूल में हेड मास्टर एक पंडित जी थे। बस इतना जलील करते थे कि कई बार जहर खाने को जी करता था। क्लास में सबसे पीछे बिठाते थे और बुरी बुरी गालियां देते थे। जिंदगी भर ऊंची जात वालों से हम जलील होते रहे। पुलिस की नौकरी भी बड़ी बुरी है। 25 साल में 167 थानों में मेरा तबादला हुआ। आपके यहाँ रतनपुरी थाना में भी रहा और आपके यहाँ ही मुझे सदर मुहर्रर की तरक्की हो गई थी। मेरा दूसरा जन्म पैदाइश अब से 2 महीने पहले 18 जुलाई को हुआ। सवाल: अच्छा, वो तो हमारे पूरे घर वालों को मालूम है, मगर आप फिर भी इस जन्म के बारे में जरा अपनी जुबानी बताइए, यानी अपने इस्लाम कबूल करने के बारे में बताइए, इसलिए आपको कहानी सुनानी पड़ेगी। जवाब: जैसा कि आपको मालूम है कि बाहर के एक बड़े डॉक्टर की लड़की मेरठ कॉलेज में पढ़ती थी और अपनी बवा के घर रहती थी। इसके नाजायज ताल्लुकात एक मुसलमान लड़के से हो गए। लड़के का नाम बिलाल था। दोनों में बात बढ़ती गई। दोनों ने ठान ली कि शादी कर लेंगे। एक रोज लड़की अपनी बवा का घर छोड़कर लड़के के पास आ गई कि मुझे मुसलमान करके शादी करो। लड़का बहुत सीधा और कमजोर दिल का था। उसने मना किया कि मेरे घर वाले तो किसी तरह तुझे घर में नहीं रख सकते और मेरे हालात कहीं रखने के नहीं। लेकिन लड़की ना मानी। उसने कहा कि अगर तूने मुझसे शादी ना की तो मैं जहर खा लूंगी।